ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। समय ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਢੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹਰੀ ਜਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਤਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਇੰਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਫੂਕੇ ਹਨ, ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਗੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂ? ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਧਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਧਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਧਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਧਾਰੇ। ਮੇਰੇ
मेरे प्राण आधारे। नमस्कार डंडौत वंदना अनक बार जाऊं बारे। उठत बैठत सोत जागत हे मन तुझे चितारे। मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी मेरे प्राणी आधारे। मेरे प्राणी आधारे मेरे प्राणी आधारे। मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी मेरे प्राणी आधारे। मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी मेरे प्राणी आधारे। संगत अपने ख्यालों बाहरों रोको, अंतर्मुख करो, पूरा ध्यान गुरु शब्द ते गुरु बाबा जी की शिक्षा वाल लिया। मनुखा दे
दरअसल वाहिगुरू के भजन वास्ते मिली है। अगर ऐसा ना किया जाए तो गुरबाणी की दसदी है, गुरु की दसदा है, बाणी गुरु रूप है। किसी दे ख्यालात, किसी दे अनुभव, किसी दे जाती तजर्बे उसका अपना स्वरूप ही होया करते हैं। गुरबाणी गुरु साहिबान दे अपने रूहानी जाती तजर्बे हैं, उन्हों का रूप हैं। इस करके गुरबाणी गुरु रूप है। गुरबाणी दसदी है गुरु की कहता है जेड़े वाहिगुरू दा भजन नहीं करते। आवने आए शिष्ट में बिन बूझे पशु ढोर, नानक तन धार के तो दुनिया विच आ गए, पर बिना वाहिगुरू की भगती दे कहते हैवान ही नहीं, मरे हुए पशु नहीं, यानी पशु ही नहीं बल्कि मरे हुए पशु या ढोर उन्होंने भी कह देंदे हैं। लोकी रात नूं नीरा चारा गाइयां मझां बैलां नूं पाउंदे ने, जिहड़ा बच रहिंदा उन्होंने रूड़ियां ते छिड़ दिंदा। उसनूं कौन चरदे हैं? उसनूं खोते चरदे हैं। खोतियां नूं भी ढोर कह दिता जाता है। इस करके भजन तो बिना सानू इहो जे दर्जे गुरबाणी दिंदी है। आवण नूं जग विच आ गए ने, आवण नूं जग विच आ गए ने, आवण नूं जग विच आ गए ने, आवण नूं जग विच आ गए ने। आवण नूं जग विच आ गए, आवण नूं जग विच आ गए ने, आवण नूं जग विच आ गए ने, आवण नूं जग विच आ गए ने। बिन बूझे पशु ढोर, आवण नूं जग विच, आवण नूं जग विच आ गए ने। आवने आए शिष्ट में बिन बूझे पशु ठोर, मानव तन थार के दुनिया विच आ गए, पर बिना वाहिगुरू की बंदगी दे हैवान ही नहीं बल्कि मरे हुए हैवान हैं। साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज हिंदू धर्म के रक्षक फरमाउंदे हैं, एक भगत भगवान जे प्राणी के नाहे मन, जैसे सूकर समान, नानक मानो ताहे ता। वाहिगुरू की भगती जिस प्राणी के मन विच नहीं, वो की है, किहो जा है? गुरु जी कहते जैसे सूकर स्वान। सूकर ना सुअर दा है, स्वान ना कूकर दा है, कूकर ना कुत्ते नूं कहते। कहते इहो जे समझ लो, वो भी गंदमंद खा के अपना पेट भर लेंदे हैं। जे इसकी जिंदगी सिर्फ पेट भरन तक ही महदूद है तो उन्हां तो वध के कोई इसनूं वड्डा दर्जा नहीं मिल सकता। इस करके यूं गुरु जी कहते हैं, आवण नूं जग विच आ गए ने, आवण नूं जग विच आ गए ने, आवण नूं जग विच आ गए ने, आवण नूं जग विच आ गए ने।
ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਰਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਘਿਆੜ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮਾਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਬਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। 5-7 ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਸੁੰਘਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰਫ ਪਿੱਠ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਸੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਘਿਆੜ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ 5-7 ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਬਲਾ, ਕਿਰਸ ਲੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਸਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 14 ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਗੁੱਝਾ ਛਿਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਔਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬਘਿਆੜ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਡਰ ਪੈ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨਛਤਰਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅਮਰ ਕਰਾਰਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਡਰ ਪੈ ਇੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਏਕਾ ਨਿਰਭਉ ਬਾਤ ਸੁਣੀ,
सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुरमिल गाए गुणी, दे धारिया देवा डर पै, सिद्ध साधक डर मोया, लख 84 मरमर जन्म। फिर जोनी जोया, राजस तामस सातक डर पै, केते रूप उपाया, छल प्रिय कौलां डर पै, अत डर पै धर्मराया। सगल समगरी डरे व्यापी, बिन डर करने हारा, कहो नानक भगतन का संगी, भगत सो है दरबारा। तो गुरु नानक के हुक्म दे विच सब कुछ बघियाड़ मुड़ आउंदा, आके सिर नवा के बैठ जाता है। पुछिया मरदानिया, आ गया पुछ ला जो कुछ पुछना है। मरदाना कहने लगा, भाई तेरा शरीर बड़ा दुबला, किरस लक्का लगिया, पसलियाँ निकलियाँ, भुखा प्रतीत होंदा है। ओ मुर्दा तेरी खुराक सी, क्योंकि तू तामसी जोनी का जानवर है, कुदरत ने तेरी खुराक ही मांस बनाया है। इस वास्ते तू उसनू खाधा क्यों नहीं? पहले उसके 4 फेरे फिर के मुड़ गया, दोबारा सारे अंग सूंघ के मुड़ गया, फिर नहीं खाधा। इस गल विच की भेद है, जरा खोल के दस। ये बचन सुन के तो बघियाड़ भावें जानवर अपनी अपनी बोली विच बोलते हैं, समझते हैं एक दूजे की बोली। एक कुदरत वालों ऐसा ही नियम है, पर इत्थे लोड़ सी मरदाने नू मनुखी बोली विच बोल के समझाउण दी। तो इत्थे उस बघियाड़ नू गुरु बाबा जी की कृपा करके मनुखी बोली बोलण विच यूँ ताकत आई, जिवें 8वें गुरु नानक ने पंजोखरे साहब दे विच एक गूंगे नू ज्ञान करन दी ताकत बख्शी सी। जेड़ा मूर्खां तो पंडित बनावे, खल मूर्ख ते पंडित करवो, पंडित ते मुगधारी, नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी, कौ कबीर साधु को प्रीतम, तिस मूर्त बलिहारी। यूँ 8वां गुरु नानक गुरु हरकृष्ण महाराज जिन्हां दी उम्र 7-8 साल के दरमियान है। आप जी कीरतपुर साहब तो संगत नूं दर्शन दीदार देण वास्ते दिल्ली नूं चले हैं। उन्हां समयां दे विच साडे देश दे विच रस्ते चंगे नहीं सन, रेलां अजे नहीं सन आईयां, सड़कां कोई नहीं सन, मोटरां कोई नहीं सन।
ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਊਠ, ਬੈਲ, ਰਥ, ਪਾਲਕੀਆਂ, ਇਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਿਆਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪੱਛੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਿਆਮ ਰੱਖਿਆ। 2 ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤਣੇ ਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਫਰਸ਼ ਵਿਛੇ ਹਨ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤਖਤ, ਹਾਂ, ਸੁਧਰਮਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਸਜੀ ਹੈ। 2 ਚਮਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾਸਕ ਸ਼ਾਨਦਾਇਕ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੀਮੀ ਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਟਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਗਰਦਨ ਭਾਵੇਂ ਮੜੁੱਕ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਥੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ
ਜੇ ਭਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਹਾਰੀਏ ਜੀਅਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਅਸਥੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੀਵਾਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਦੇਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇ? ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੌਣ ਪਾਵੇ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀ ਸਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ 6 ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਰਾਜਾ ਦੇ ਦੂਤ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਠੂਹੇ ਬੜਬੜ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਮੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਦਰਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ। ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜੋ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਨਸਫ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਅਭਿਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਕਿ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਦਸਵਾਂ ਦਾਰ ਫੋੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਹਨ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਚਨ ਧੂਪ ਦੀਪ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ, ਸਖਾ ਜਾਂ ਸਖੀ ਭਾਵ, ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ, ਇਹ 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸੜਵੀਂ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਂ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ, ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਿਆਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, सदा बसें पाब्रह्म के संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक परब के सतगुरु। ਉਹ ਇਉਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇੱਕ ਗਤੀ ਹੈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ। ਕਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਪਰ ਉਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰੋਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਰੋਗਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤੀ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਬ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਟਿਕਾਓ, ਬਿਰਤੀ ਹਰੀ ਜਸ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪ੍ਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਹੈ, ਮਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚੋਂ।
ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ, ਖੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਕਰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਕਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਨ ਆਦਿ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲੂੰ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖੋਲਵੀਂ। ਇਉਂ ਵਿਦਵਾਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਖਤ ਆਰੂੜ, ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਚਮਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਭਾ ਸੁਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਠਾਠ ਬਾਠ ਕੈਸਾ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 18 ਅਧਿਆਈ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਸਵਯੰ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਅੱਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਲਏ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਚਲਤੇ ਕੇ ਪਾਛੇ ਚਲੇ, ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਖੁਜਾ ਕੀ ਮੂਰਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਤਰਕ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ 18 ਅਧਿਆਈ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹੀ 8ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਨੀ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਨੀ ਪੰਡਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੁਣਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੁਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਆ ਕੇ ਉਪਰੀ ਉਪਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ, ਸੁਣਾਓ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸ਼ਬਾ ਹੈ ਪੰਜੋਖਰਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਕਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਛੱਜੂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਝੀਵਰ,
ਬੋਲਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੂੜ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਛਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮਾਨੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਡਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਜੂ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜੋਖਰੇ ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋ ਆਈ। ਬਘਿਆੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੈਸੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਮਸੀ ਜੋਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਕਿ ਆਸਤਿਕ। 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਰਚੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ
कारीगरां ने बनाए। कारीगर किने बनाए? कारीगर दसो किने बनाए? वो भी आप ही नहीं बने, उनका करता परमात्मा। यानी प्रगंदा ख्याल होने करके बुराइयां विच लग के कहन लग पैंदा रब है नहीं, हिसाब किताब मंगण वाला कोई है नहीं। यह जे ख्याल ये चित्त विच आ बहिंदे हन, उन्होंने नास्तिक कहते हैं। सो वो कहता है बघियाड़ भाई मरदाना, ये मुर्दा अपनी जिंदगी विच नास्तिक रहा है, इसने रब की हस्ती से कदे भी विश्वास नहीं लिया। ये जान के नास्तिकता सारे पापां की मां है, पहले ही पिछले पाप कर्मां का फल मैं इस निश्चित जोनी बघियाड़ जोनी विच फिर रहा हाँ। जेकर यह जे पापी पुरुष का मांस खा लिया, मेरे वास्ते कोई इदू भी निश्चित जोनी ना प्राप्त हो। ये जान के मैं छोड़ दिता। फिर चूंकि भुख डाढ़ी लगी सी, 5-4 कदम जाके ख्याल आया भी कोई अंग पवित्र होना है, देखिए थोड़ा बहुता खा के थोड़ी बहुती भुखता दूर करा। किते पैरां नाल चल के सत्संग भी चलिया गया होना है, हथी किते सेवा या दान आदि कर बैठा होना है। इसी तरह सारे अंग सुंगे होर नहीं, जे किसी महापुरुष की चरण धूड़ी ये शरीर ते पै गई भी कोई अंग पवित्र होवे, यूँ खा के दूर करा। पर भाई मरदाना उक्का ही कोरा सी, इस करके मैं इसनूं छड्ड दिता। क्योंकि पहले ही परमेश्वर ने रब्बी गुनाहगारां वास्ते 84 नरक छोटे वड्डे 18 वड्डे वड्डे बनाए हुए हैं। मैं जानिया भी जेकर यह जे पापी पुरुष का मांस खा लिया, किते मेरे वास्ते नवीं नरक ना तैयार होवे। ये जान के मैं इसनूं छड्डता, भुख तां डाढ़ी लगी हुई है। इन्नी गल जदों उसने कही तो गुरु बाबा जी मुस्कुरा के कहते मरदानिया सुन लिया। वो भगतहीन पुरुषों यहो जे तामसी जोनी के जानवर भी किहो जिहा बुरा समझते हैं। रबाब उठा, मरदाने ने रबाब उठाया, हजूर ने ऐसे उच्चारण किया, काहे जग आए ने भगती तो हीणे, काहे जग आए ने भगती तो हीणे, जेड़े काहे जग आए ने भगती तो हीणे, काहे जग आए ने भगती तो हीणे।
भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। भगतहीन पुरुष क्यों मनुखा दे धार के दुनिया ते आया। जिसने पूरे गुरु की सेवा नहीं की, वाहिगुरू की भगती नहीं की, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ 2 ਥਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਅਰਥ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਬੁਰੇ ਥਾਵੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਮਝੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਲਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਕਿਚ ਪਿਚ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਰਮੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀ ਨਿਗਾਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਕਿਚ ਪਿਚ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੱਡੂ ਦੀ ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਭਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਆਏ ਸਿਸ਼ਟ ਮੇਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਅਸੂਠ ਹੋ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਤਾਏ, ਬਲਕਿ ਹੈਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਸੁਹਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੂਕਰ ਸੁਹਾਨ ਕੀਏ ਕੁਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਨਵ ਤਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦੀ, ਐਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। Hare
धन है गुरु नानक साहिब धन है। धन है गुरु अंगद साहिब जी धन है। धन है अमरदास जी धन है। धन है हरगोबिंद साहिब धन है। धन है श्री हरि राय जी धन है। धन है श्री हरकृष्ण जी धन है।
अंगद गुरते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। श्लोक महला दूजा। आपे जाने करे आप आपे आने रास। तिसे अग्गै नानका खलै कीचै अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा साहेब बोलो जीवा। दसां पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा साहेब बोलो जीवा। चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ते पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा साहेब बोलो जी। जिन्ना गुरमुखां नाम जपिया वंड छकिया धर्म है सीस दिते। चरखियां ते चढ़े बंद बंद कुटवाए सिदक नहीं हारिया। तिन्ना सचियारियां प्यारियां सिदकवान सिखां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा साहेब बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत का राखा आप। काल पुरख वाहिगुरु सिखां नू सिखी दान। भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। चौंकियाँ चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। सच्चे पातशाह सिखी सिद केसां सवासां संग निभावना। हे करना निधान सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर दीवान सजाए हन। कीरतन बखियान होए हन। अखर वादा काटा भुल चुक माफ करना। अगे वास्ते सुध स्पष्ट कीरतन बखियान करन दा वल बख्शो। हे मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारा कीतियां हन। इन्हां दा प्रभाव साडे कलयुगी जीवां दे हिरदियां ते बसाओ। आई संगत दी हाजरी आप जी दे दर ते प्रवान करो। नामदान सिखी दान भरोसा बख्शो। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है। आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद साध संगत को मिले। काम क्रोध लो मोहंकार आदक तो बचा के आप जी दे पवित्र चरण कमलां दी प्रीत बख्शो। सही प्यारे मेलो जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम अठे पहर चित आवे। कला वाहिगुरु जी की बरते धन गुरु नानक नाम। चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत का। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोले सोनिया।
खोजत खोजत तत् विचार्यो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। खोजत खोजत तत् विचार्यो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। साध संगत जी आप जी हजूर की पावन रसां तो सुन ही चुके हो कि इस टाउन का आखिरी दीवान कल शाम को इस ही टाइम इस ही थां लगेगा। 8 दीवान प्रबंधकों ने बेनती करके महापुरुषों के कीमती समय चो लए सी। 7 दीवान समाप्त हो चुके ने। 8वां दीवान कल समय सिर पुज करके सरवण करो। उस तो अगला परसों का दीवान एक केवल 26 तारीख वीरवार नूं बैडफोर्ड लगेगा। उपरंत 3 दीवान 27, 28, 29 लूटन के प्रेमियों ने बेनती करके महापुरुषों के चरणों विच ले लए ने। संडे ऐतवार नूं अमृत वेले की कुर्सी भी लूटन लगेगी। तो इत्थों के प्रेमी जो निता प्रति पुजते ने रोज़ ही बेनतियां कीतियां जांदियां ने कि आखिरी दिन अमृत प्रचार होवेगा। बहुत सारे प्रेमी ना आ चुके ने। बाकी नाम लिखाउण दी कोशिश करो, गुरु के जहाजे चढ़ो। कल शाम के दीवान विच जगह तारीख ते समा दस्या जाएगा। ऐतवार या उदों पहला शनिवार नूं महापुरुषों के पास प्रेमी बेनती करके समा प्रवान कर लेंगे ताकि छुट्टी वाले दिन ही तुहानूं गुरु के जहाजे चढ़ाया जाए। समय सिर पुज के लाभ प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।